الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الفرقان: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الآية رقم 50. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله سبحانه وتعالى ይህን ቁርአን ለምን እንዳወረደውና ተግሳጽና ምክሮችን ለምን እንደሚደጋግማቸው ምክንያቱን ይገልጻል። والله لقد صرفناه لقد وضحناه وبيناه ይህንን ቁርአን ለሰው ልጆች ግልጽ አድርገን የተውሂድን መልእክት ደጋግመንና መላልሰን ገለጽንላቸው ይላል። صرفناه ማለት አንደኛ وضحنا معانيه ማለት ነው። ሁለተኛ ከረርና በዚህ ቁርአን ውስጥ ያሉ የተውሂድ መልእክቶች በአንድ ቃል በሁለት ቃል ሊታለፉ የሚገባቸው አይደሉም። የሰው ልጆች በደንብ አስምረው ተደጋግሞ ሊነገራቸው እንደሚገባ አውቃለሁኝና በዚህ በቁርአናችሁ ውስጥ ለህይወታችሁ መመሪያ የሚሆናችሁን ነገር ደጋግሜ ገልጬላችኋለሁ ይቁም ነገሩን ይላል። ለምን ሊያዘከሩ ይሄ መልእክት የተላከላቸው ህዝቦች ቁም ነገሩን እንዲገነዘቡ ብዬ ነው። አንድ ቁም ነገር አንድ ቃል ብቻ ወርወር አድርገህ ብታልፍ ሰው በደንብ ሳይሰማው መሽሁል የሆነ ሰው በተለይ ጆሮውን መጥቶት ያልፋል። ምን እንዳለ አያውቅም። ምን አለ ይላል። ደጋግመህ ግን አስምረህ ከነገርከው ያን ነገር ያጣጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሊያዘከሩ ሰዎች ቁም ነገሩን እንዲገነዘቡና በደንብ እንዲረዱ ተውሂድን በዚህ አያት ውስጥ ወይም በእነዚህ ሱራዎች ውስጥ ደጋግመን ገልጸንላቸዋል። فأبى أكثر الناس إلا كفورا ግን እንዳለመታደል ሆነና አብዛኛው ሰው በዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጋግሞ በገለጸውና ባብራራው መመሪያ መጠቀምና መረዳት ሲጠበቅበት ብዙዎቻቸው ክህደትን እንጂ ሌላ ነገር ኸይር መቀበል አሻፈረኝ ብለዋል፣ እምቢተኞች ሆነዋል ይላል። እኔ ይሄንን አያ ደጋግሜ ይሄንን የተውሂድ መልእክት የምገልጸውና የማብራራው ሰዎች ኩፍር ጨለማ ወደ ኢማን ብርሃን እንዲመጡ ፈልጌ ነበር። ግን ጥቂቶቹ እንኳን ተጠቃሚ ባይጠፉ አብዛኛው ሰው ክህደትን እንጂ ተዛ ሌላ ያለን ነገር ሊዋጥለት አልቻለም፣ አሻፈረኝ ብለዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ለሰው ልጆች ምን ያህል ጸጋውን እንደቸራቸውና እነሱ ግን አላህ የሰጣቸውን እድል እንደዋዛ ፈዛዛ በቀላሉ ቸል ብለው እያለፉት መሆኑን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ወለው ሽና ለባዕትና في كل قرية نذيرا እኛ ደግሞ ብንፈልግ ኑሮ እኮ ለእያንዳንዱ ከተማ ራሱን የቻለ አስጠንቃቂ ልንመድብለትም እንችል ነበር። ግን ፍቃዳችን ፍላጎታችን እንደዛ ሳይሆን ለዓለም አንድ ነብይ ብቻ መምረጥ ነው የፈለኩት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እኔ ብፈልግ ለእያንዳንዱ ከተማ የራሱ የሆነ ነብይ ልኬ ሁሉንም በየጎሳውና በየአይነቱ ለመልእክት ላስተላልፍ ይችል ነበር።
ያ ሳይሆን የተመረጠው ግን አንድ ነብይ ተልኮ በዛ ነብይ አማካይነት የጌታ መልእክት በመድር ላይ ተተሰራጨ በኋላ የተቀበሉ ተቀብለው ይጠቀማሉ እምቢ ያሉ ደግሞ በእንቢታቸው ይከስራሉ ይሄን ነው የመረጥኩት እንጂ ይሄ መልእክት እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ መልእክተኞች ሊሰለፉና ሊሰማሩበት የሚገባ ትልቁም ነገር ነበር ማለቱ ነው ግን እንደዛ ማብዛት ማንዛዛቱን ሳልፈለኩም አንድ ነብይ ብቻ መድቤ በአለም እንብርት ላይ ከዛ በኋላ አልዑለማ ወረሰቱል አንቢያ በተባለው መሰረት አላህ የወፈቃቸው ዑለማዎች ያንን እየቀዱ ከዋናው ምንጭ እንዲያሰራጩት ነው የመረጥኩት አለበለዛ እንግዲህ ምናልባት በዘረኝነት የተቀፈደዱ ሰዎች አሉ አንዳንዱ በእነሱ በኩል ያልመጣ ነገር ሁሉ የማይዋጥላቸው ማለት ነው እነዛን መጠቆሙ ነው እና የነገሌ ጎሳ ብቻ ለምን ነብይ ሆነ በሚል መቀኝነት በእኛ በኩል እስካልመጣ ድረስ በሌሎች የመጣን አንቀበልም ብላችሁ ከሆነ ራሳችሁን ነው የምታከስሩት ማለቱ ነው እናንተ እንደምትሉት ለእያንዳንዱ ጎሳ ለእያንዳንዱ ቀቢላ ለእያንዳንዱ ከተማ መላክ በፈልግ ኑሮ አድርገው ነበር ግን አልፈለኩም እኔ የፈለኩትን መሆን ያለበትና ልከላችኋለሁ በማንም በኩል ይምጣ የኔ የጌታችሁ መልእክት እስከሆነ ድረስ መቀበልና መጠቀም መቻል አለባችሁ ያ የእናንተ ምርጫና ፍላጎት እስካልሆነ ድረስ ሐቁን ልትተፉት አይገባም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تطيع الكافرين ከዚህ በኋላ ይሄንን ጭብጥና ቁም ነገር ከነገርካቸው በኋላ ከሃዲዎች እንዲህ ቢሆን ኑሮ እንቀበል ነበር እንዲህ ባይሆን ኑሮ እንተባበርህ ነበር እያሉ የሚፈጥሩትን መሰናክል አንተ አትስማቸው እነሱ ለመቀበል ስላልፈለጉ ነው ምክንያት የሚደረድሩት ማለት ነው እንጂ አለበለዛ አንድ ሰው ኸይርን ነገር ለመቀበል ከፈለገ ያ ነገር ጠቃሚ እስከሆነ ድረስ ከየትስ ቦታ ቢመጣ ምን አገባው ማለት ነው ዋናው ነገር የመጣው ቃ የሚጠቅምህ ከሆነ ማንም ሰው ቢሰጥህ ወንድምህ ቢሰጥህ ጥላትህ ቢሰጥህ የሚጠቅም ነገር እስከሆነ ድረስ ከመጣበት ቢመጣ መቀበል ነው የሚጠበቅበት አንዳንድ ያልታደሉ ግን ጠማማዎች ብዙ ጊዜ ሁሉን ነገር በዘረኝነትና በጠባብነት ስለሚያዩት በእኛ በኩል ያልመጣ ሐቅ አይዋጥልንም የሚል በሽታ የተጠናወታቸው አሉ ማለት ነው እንደዛ አይነት ምክንያት ቢደረድሩ አትስማቸው እኔ ነኝ እንጂ የምመድበው እድሉን نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا እንዳለው ማንም ሰው ለኔ ሊነግረኝ አይገባም የሚገባውን ነገር ነገሌን በተከልን ኑሮ እንቀበል ነበር በነገሌ በኩል ያልመጣውን አንቀበልም የሚሉ ይሄ በእኔ ላይ ተጽኖ ለማድረግ የሚሞክሩ ናቸው ይሄ ደግሞ መብታቸውም ስልጣናቸውም አይደለም አላህ يخلق يختار ما يشاء የፈለገውን ይፈጥራል የፈለገውን ይመርጣል ተዓለም ማከል የመረጥኩትን የመርጫለሁ አላሁ አዕለሙ حيث يجعل رسالته እንደሚለው ማለት ነው ስለዚህ መቀበል ከፈለክ ድሉ መጥቶልሃል በእኔ ጎሳ በኩል ካልመጣ እኛ ቀቢላው ታልሆነ የምትሉ ከሆናችሁ ራሳችሁን ታከስራላችሁ እኔ በእናንተ ሐሳብ አይደለም የምመራው እኔ የሚበጀውንና ብቁ የሆነውን አውቄ መርጨላችኋለሁ ተተቀበላችሁ እሰየው ተጠቀማችሁ ካልሆነ ግን ራሳችሁ ትከስራላችሁ የዚህ አይነት ሰንካላ ምክንያት እያነሱ አንቀበልም ይያሉ የሚግረጨረጩ ካሉ እነዚህ ከሃዲዎች ናቸው فلا تطيع الكافرين እንዲህ አይነቶች ከሃዲዎች የሚያቀርቡልህን ሐሳብ አትቀበላቸው ወጃሂዱሁም به جهادا كبيرا በዚህ በተሰጠ የጌታ መመሪያ ላይ ተመርኩዘህ ታላቅ የሆነን ትግል ታገላቸው እነዚህ ተንኮለኞችና ሸረኞች ራስ ወዳዶች ስግብግቦች ናቸውና በእኛ በኩል ያልመጣን ነገር አንቀበልም የሚሉት ቅንነት የጎደላቸው ናቸው ስለዚህ ይሄ አባባላቸው መንጥቂ አለመሆኑን ሎጂካዊ አለመሆኑን በሰጠው መረጃ ላይ ተመርኩዘህ አስረዳቸው እናንተ በገሌ ይምጣ የሚጠቅም ነገር እስከመጣ ድረስ አንድ ሰው ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ሀዲያ ይዞ ቢመጣ ብታቀውም ባታቀውም ጥላትህም ቢሆን ወዳጅህም ቢሆን አመሰግናለሁ ብሎ መቀበል እንጂ እንቢ ማለት ይገባል ምክንያቱም የመጣው ነገር የሚጠቅም ነው ማለት ነው ያ ነገር የ100 ሺህ ብር በእኔ ወንድም የገሌት አልሰጠኝ በስተቀር የምትል ከሆነ ግን እሱ ነጭ ድሃ ነው ላንተ እንዳንተ የሌለውን ከየት ያመጣልሃል ያለው ካመጣልህ አመስግነህ መቀበል ነው ስለዚህ በገሌ በኩል ያልመጣ ሐቅ አልቀበልም ማለት ጅልነት ነው ማለት ነው
ስለዚህ አንተን መርጠናል ይሄን እድል ባንተ በኩል ብቻ ነው መስጠት የመረጥነው ይሄንን የተቀበሉ አረቦችም አጀቦችም ነጮችም ጥቁሮችም ይጠቀማሉ ይሄን አንቀበልም በእኛ በኩል ካልመጣ በስተቀር የሚሉ ካሉ ግን ምቀኞች ናቸውና ራሳቸው ይከስራሉ ማንም አይጎዳላቸውም አንተ ደግሞ ይሃባባላቸውና አስተሳሰባቸው አግባብ የሌለው መሆኑን በቁርአን ላይ ተመርኩዘ ተከራከራቸው ማለት ነው ይሄ ነፍስይን አቅሊ የሆነ ጂሃር ነው ዘላይ ወጃሂዱም ቢሂ ማለት ለሚያመጡት የመከራከሪያ ነጥብ ከንቱ መሆኑን አስረዳቸው እናንተ ማንም ይስጣችሁ መልካም እድል እስከመጣ ድረስ ምንድነው የሚጎዳችሁ በኔ በኩልስ ሆነ በሌላውስ በኩል ሆነ ብለ ተከራከራቸው ምናልባት የሚረዱ ከሆኑ እምቢ ካሉ ደግሞ ራሳቸው ጥፋትን እስከመረጡ ድረስ ተዋቸው ይላል ማለት ነው وهو الذي مرج البحرين الله ማለት Subhanahu Wa Ta'ala على كل شيء قدير ነውና ማንኛውንም ነገር ሁን ያለው ነገር በማንም ሊገደብ አይችልም ማለት ነው ለዚህም ማረጋገጫው የፍጥረታቶቹ ይዘቶች በቂ ናቸው ባህሮችን በተለያየ አቅጣጫ ያሰራጫቸው እሱ ነው ይላል እና የውሃን ዘር ነው እዚህ ላይ ባህር በማለት ግድ ትልልቅ ዩቃንሶችን ብቻ ሳይሆን ውሃ የተባለ ነገር የጉድጓድ የምንጭ የጅረት የባህርም ውሃ በአጠቃላይ የተለያዩ ባህሪዎችና የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ውሃዎችን በምድር ላይ ያሰራጨ የሆነ ጌታ ነው ይላል እና ውሃዎችን ለሁለት ይከፍላቸዋል ከዛ በኋላ هذا عذب فرات احد الماء ውሃ ሁለት የተለያየ ባህሪ ያላቸውና አንደኛው ክፍል በጣም ጣፋጭና ጥም ቆራጭ ነው ይላል ይሄ የጉድጓዱ ውሃ የጅረቱ ውሃ የምንጭ ውሃ ሁሉ ጊዜ ያው ጠቢዒ ውሃ ነው ጣፋጭ ነው ለጠጣውም ሰው ጥሙን ይቆርጥለታል ማለት ነው وهذا والاخر ሁለተኛው ደግሞ ውሃ ሚልሁን ኡጃጅ ጨዋማና መርጋጋ ነው ለመጠጥ የማያገለግል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተለያየ ዓላማ ነው ሁለቱን ውሃዎች የፈጠረው የባህር የቃኑስ ውሃዎች በሙሉ ጨው ናቸው መርጋጋ ናቸው ማንም ሰው ሊጠጣቸው አይችልም ቢጠጣም የብስ ነው የሚያቃጥለው ማለት ነው ግን ሌላ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው ይሄ የምንጭና የጅረት ውሃዎች ደግሞ ጣፋጮች ናቸው ጥምቆራጮች ናቸው ሁለቱም ውሃ ናቸው ሲታዩ ግን አንደኛው የተለየ ባህሪ ያለው ሌላኛው ደግሞ የተለየ ባህሪ ያለው እነዚህ ሁለት የተለያየ ጸባይ ያላቸውን ውሃዎች በመድር ላይ ፈጥሮ ያሰራጨ የሆነ ጌታ ነው ይላል ወጃለ በይነሁማ በርዘኸን ወሕጅራን መሕጁራ በሁለቱ ውሃዎች መካከል ደግሞ አንዱ በሌላው ላይ ተቀላቅሎ ተጥቅም ውጭ እንዳያደርገው ገደብ አድርጎለታል አንዱን ከሌላው መገናኘትና መቀላቀል የሚገድበው አድርጓል ይላል እንግዲህ ምድርን ሰጥ ያለች ሜዳ ቢያደርጋት ኑሮ ውሃዎች በሙሉ አንድ ሜዳ ላይ አውላላ የሆኑና ምንም የሚገድባቸው ስለሌለ እንደውም የብሱ ይጠፋል ሰው የሚኖርበት መሬት ይጠፋ ነበረ ማለት ነው ውሃዎችም ተደበላልቀው ያው አንደኛው ያቸነፈው ይወስደው ነበረ መርጋጋው ጨዋማው ከበዛ ያው ንጹህ ውሃ ይጠፋል ማለት ነው ንጹህ ውሃው ከጠፋ ደግሞ ያ ጨዋማው ይጠፋ ነበረ ማለት ነው ግን አላህ ሁለቱንም ባህሪያቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ በያሉበት የራሳቸው ብዙ ጊዜ ባህሮች በዝቅተኛ ቦታ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ተወለል በታች ነው የሚሆኑት ምክንያቱም ተወለል በላይ ከፍ ካሉ ሜዳውን ጋራማውን ሁሉ ነገር ያጥለቀልቁታል ያ እንዳይሆን ትልልቅ ባህሮች በሙሉ በአለም ዙሪያ ወደታች አዘቅጥ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው እነዚህ ለሰው ልጆች ደግሞ በየለቱ ጥቅም መስጠት ያለባቸው ንጹሃዎች ደግሞ በከፍተኛ ቦታ ላይ ነው የሚኖሩት ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እነሱ እየፈሰሱ በወንዝ አማካይነት ያው ሰው የሚጠቀመውን ይጠቀማል የተረፈው ወደ ባህሩ እየወረደ ባህሩን ይመግባል አለበለዛ አንዱ ሌላውን በሚያጠፋበት መልክ ብለቀው ኑሮ ሁለቱም ተጥቅም ውጭ ሆኑ ነበር አንዱን ከሌላው የሚገድቡ ጋራዎችና ኮረብታዎችን የደረደርኩት እኔ ነኝ ሁሉም ጸባያቸውንና ጥቅማቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ ይላል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በሜዳማ ቦታም ቢገናኙ በሁለቱ ውሃዎች በቀላሉ አይቀላቀሉም ለምሳሌ አባይና ጣና ባገራችን አለ አባይ ያው ለጥ ያለ ባህር ነው ማለት ነው ጣና የምትባለው ተሸለቆ ነው የምትመጣው እንደዚህ ተምዘግዝጋ ተዳገት ተወርድና ልክ ገመድ መስሎ የተኛውን ባህር እንደ መሬት ነው የሚቆጥረው በቀጥታ እንደዚህ ተቆርጦ ሲሄድ ይታያል ማለት ነው አይቀላቀልም ይሄ ማዕናዊ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይታይ የሆነ ስውር የሆነ ወሕጅራን መሕጁራ አለ ማንም ሰው ምንድነው የሁለቱ ውሃ ተገናኝቶ ሲያበቃ
አንዱ ውሃው ይሄኛው የጅረቱ ውሃ በላው ላይ ሲሄድ እባብ ይመስላል በላው ላይ እንተጥቦል ብሎ ሲሄድ እንግዲህ ውሃ ከውሃ ከተገናኘ ወዳው ትልቅ ብሎ መጥፋት ነበረበት ያኛው ግን እንዳለ ተኝቷል ባህር መስክ ይመስላል ይሄኛው በላው ላይ አቋርጦ እንዲሲናጥ ታየዋለ ልክ እንደ መኪና በላው ላይ ሲሄድበት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የአላህን ቁድራ አጉልቶ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ውሃ ነው አንድ ቦታ ተገናኘ አንዱ ከላይ ሌላው ከታች እንዴት ሊሆን ይችላል እኔ መጋረጃ አደረኩበት እናንተ የማታውት ነገር አለ በመሐከላቸው እንዳይገናኙ የሚያደርጋቸው ምስጢር ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ወጃለ በይነሁማ በርዘኸን ማለት አንዱን ካንዱ ለመቀላቀል የሚገድበው መጋረጃ አለ ማለት ነው ሐጂዝ አለ በመሐከል ሐጂዙ ግን የሚጨበጥ ነገር አይደለም የፊተኛው ያው እንደተባለው ጋራ ተራራዎችና ኮረብታዎችን አንዱ ካንዱ እንዲገድቡና እንዲለያዩአቸው አደረኩ በሚል ጨርሰናል ሁለተኛው ግን በሚገናኙም ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀላቀሉ እስካላላቸው ድረስ አንዱን እንደ መሬት አድርጎ ሌላውን በላው ላይ እንዲጓዝና እንዲሸጋገርበት ያደረገ ቁድራው ነው ማለት ነው ይሄም ምስጢር እንግዲህ የአላህን ኃይልና ጥበብ አጉልቶ የሚያሳይ ነው ወህጅራን መህጁራ ማለት አንዱ ከሌላው የሚገድበውና መቀላቀልን የሚከለክለው የሆነ መለያ አድርጌለታለሁ ይላል ወወለዚ خلق من الماء አላህ ማለት ደግሞ አሁንም ያ ነው ከዙ ከውሃ ዘር ማለት ነው ውሃ ማለት ፈሳሽ የሚለውን ነገር ሁሉ ያካትታል ተውሃ በሸረን ሰውን የፈጠረ ጌታ ነው እንግዲህ ምን ኑጥፈቲን እንደሚለው በሌላው ቦታ ሰዎች ራሱ ሲፈጠሩ የመጀመሪያው ሰው ያው አደም ናቸው ካፈር ከጭቃ ነው የተፈጠሩት ከዛ በኋላ ሩህ የሚባለውን ነገር ዘራባቸው እንደገና ተጎና ጥንታቸው ደግሞ አንዷን አውጥቶ ባለቤታቸውን ሐዋን አዘጋጀና ሙሉ አካል ሰጥቶ በጾታ ብቻ ለይቶ ሁለቱ እንዲጋቡ አደረገ ማለት ነው ግንኙነት በሚያደርጉ ጊዜና ከሰውየው የወጣው ፈሳሽ ወደ እሷ ማህፀን በመተላለፍ ውሃ የነበረው ተትንሽ ቆይታ በኋላ ወደ ሰውነት ተለውጦ ልጅ ሆኖ ተወለደ ማለት ነው ይሄም ሌላው የአላህ ቁድራ መገለጫ ነው እንዴት አድርጎ ያቺ ንፍጥ የመሰለ ያስቀያሚ ነገር ሰው ሆና ተወጣለች ብሎ ማን ነበር የሚጠብቀው ማለት ነው ይሄንን ማድረግ የቻለ ጌታ ነው ይላል ፈጃለሁ ነሰበን ያን በሁለቱ ተቃራኒ ጾታዎች መካከል የተለዋወጡትን ውሃ በማህፀን ጓዳ ተሞሽሮ የተወሰኑ ወራቶችን ካሳለፈ በኋላ ነሰብ አድርጎ አወጣው ይላል ነሰብ ማለት ልጅ ወደ አባቱ ይሄ የገሌ ልጅ ነው ተብሎ ወደ አባቱ የሚጠጋና የሚነሰብ የሆነ ዘር አወጣንላችሁ ይላል ወሲህረን እንደገና ደግሞ በጋብቻ የምትጣመሯቸውም አደረግናቸው እንግዲህ የሰው ልጆች እርባታ በሁለት መልክ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው አንደኛ ያው ከአብራከ ልጅ ይወለዳል ካንተ ያው የመነጨ ስለሆነ የገሌ ልጅ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው ሁለተኛ የተወለደው ሴት ከሆነች ሴቷ ደግሞ ሌላ ባዕር ታመጣልሃለች ዘመድ ያልነበረው ሰው ጋራ ታዛምድሃለች ማለት ነው እሷን ስትድራት አማች ይሆናል ያ አማች ልክ እንደ ልጅ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ያደረገ ጌታ ነው ሁለቱም የተነሱት ከየት ነው ሲባል ከውሃ ያው ሚማ ኢመሂን እንደሚለው ማለት ነው ወካነ ረቡከ ቀዲራ ጌታ ፍጹም ቻይ የሆነ ጌታ ነውና አንድ ነገር ሁን ታለው የሚያቅተውና የሚያዳግተው ነገር የለም ይሄ ነገር እንግዲህ አላህ ባያደርገው ኑሮ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብም የሚሞከርም ነገር አልነበረም ግን አላህ ሁን ካለው የሚያቅተው ስለሌለ እነዚህን ነገሮች ሁሉ በቀላሉ የፈጠረና በዚህ መልክ ያሰራጨ የሆነ ኃይል ነው አላህ ማለት በማለት ራሱን ያስተዋውቃል هذا وصلى الله وسلم على النبي